हाय पुणी आपण को स्वागत आउ थे आम चैनल कॉमन मैन स्टोरी। बर्तमान मो सातरे अच्छी चा आज आम जड़े कॉमन मैन सहित कथा हाँ जी कि बर्तमान गोटे नुआ जगार चा कर किसी दुकान अच्छी मार्केट उपरे दुकान करना सेठी रही चा सेलिंग करना बट गोटे क्रिएटिव जिनस अच्छी कौन से क्रिएटिव जिनस अच्छी कौटी बर्तमान सेलिंग कर कौन कर कथा चलतु आमि इनिशिएट कले आती इनकम होमर जो कॉमन मैन आम तो आम कॉमन मैन ही कौन से डिफरेंस कौन एक्सट्रा जिनस अच्छी पाखे चलतु सहित कथा भाई प्रथमे आपण ना कही दिंतु प्रभाकर बलियार सिंह। प्रभाकर बलियार सिंह आग देइचंदी कोठी समस्त दर्शक जानि पात्रपड़ा आमर पड़िया खेल पड़िया ये देखो पछपटे खेल पड़िया अच्छे पिलाने खेलुचंदी मॉर्निंग वॉक रे आसुचंदी आसिक प्रथम बुल गोटे थर दी थर बुलवा को आसलु तापर देखिलु जे लोक मैंने आसुचंदी सब निज देह सुस्थ रखापी तो सेठी जूस फूस समस्ते कहले करने मत जूस फूस करने को इलेक्ट्रिक सरंजाम दरकार थिला बोले मुझे करें तापर एठू धीरे धीरे भाविकी हर्बल टी बोली गोटे अर्जुन चाहा बोली गोटे आग करके देली साधे गुड़ गोलमरीच तुलसी सब ऐड करके चलेली। बर्तमान ये एग्जिट करुच्ची एंड देखो सामना रे से बस सामने चा तैयारी कर रैंडमली जाकि कथा हबार अच्छी एंड देखो तो चलते सहित कथा हाँ आई डोंट नो कौन हम तापर कथा तो बर्तमान समस्त जानापी चाहिए जे क्या समस्ते स्टार्ट करने चाहते कहीं बर्तमान जेहेतु आम बेकारी समस्या बढ़ी बढ़ी जाइए तो लोक मैंने इनकम सोर्स खोजुंट क्या समस्त चाकरी पचर गोड़े कि इनकम कर बाट बहुत अच्छे किंतु आपण जो चा स्टार्ट कले ता पूर्वर माइंडसेट केमी थिला बा एजुकेशन क्वालिफिकेशन कम थिला लगी चा भाबिले ना केमी माने स्टार्टिंग डर लागुला नर्वस लागुला ना नहीं ना कौन थी कंडीशन ना सेमती किसी ना एजुकेशन जहाँ भी पढ़ी से मो चाकरी पछरे न जाइए आग तो निजे चलवाई किसी गोटे बाट खोजला तो देखिली तो स्कूल गोटे स्कूल पिला किसी नहीं जाए स्कूल पिला किसी नहीं गला बाद आउ टाइम बढ़ी जाए से समय तक मो कौ बाटे देवाई गोटे चाहूँ तो समय दबा भितर पड़िया को गोटे भड़ा मिलता से भड़ा जो सकाशु पड़िया आड़े आसी बुलिया भितर सका समय मिलला 4टारू 5टारू भड़ा आसला 5टारे 5:30 भड़ा सरी जाऊला 5:30 8टा जाए किसी समय मोर 2.5 घंटा बंचुला से 2.5 घंटा समयटा केमती देले मोर किछिटा इनकम हेले से मो गुजराण मेंटेन करी बोली मुझे चिंता करी पड़िया रे हर्बल टी रो व्यवस्था आरंभ करते से हर्बल टीटा समस्त उपकार सहित लोकंर चाहिदा बढ़ तो आम कहीं निहाती कहीं करें आम एति मनोजोग दौने किसी हलसुआपण सकाशु हर्बल टी कर कहीं माइंड रे आसला लोक आसुचंती सुस्थ हवाई सब लोक आसुचंती मॉर्निंग वॉक रे सुस्थ हवाई तो सुस्थ हवा साथी रे ता सांगे एटा गोटे मो जोग संजोग करदेली जे आउ बेसी जेते अपवार्य दिनाक कले या ये साथ दब से मु चिंता कली ना यहाँ पॉजिटिव जिनस आउ पॉजिटिव रे ही कले चलो से चिंतार चल तेना जा बहुत सुंदर जिनस तो स्टार्ट कले कहीं बिकज आम जमी कहे जमी तुलसी 2 पत्र बासे जब आप दिन आरंभ जब बहुत सुंदर हुए ताल दिन भी बहुत सुंदर जाए तेणु भाई से गोटे हेल्दी जिनस हर्बल जिनस स्टार्ट कले जे नहीं हाँ लोक आसवे सका गोटे भल जिनस पीकी जी सो दैट कहीं बर्तमान अधिक अधिक लोक देखिए कोलेस्ट्रॉल रोचन तेणुक भाई बहुत सुंदर जिनस स्टार्ट कले जे गोटे जिनस हूँ कौन आपण करेज करके स्टार्ट करदे किंतु बर्तमान जो मैंने चाहूँ करने कि पछर कारण कौन
ଏ ବছର ହେଲା ନିଜକୁ ଲଜ୍ଜିତ ମନେ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସମୟକୁ ସଠିକ୍ ଉପଯୋଗ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିଟାକୁ ଜାଗ୍ରତ ନ କରିକି ଦାବି ଦେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ କରୁନାହାନ୍ତି, ଇଚ୍ଛା କରୁନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ଆପଣ ମାନିବେ ଏଇ ଜିନିଷ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି ଏଜୁକେସନ୍ ଅଧିକ ସପୋଜ୍ କିଏ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଅଛି ତ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଏଇ ଜିନିଷ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ସଂକୋଚ ଆସେ ମାଇଣ୍ଡରେ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସବୁ ପିଲାଙ୍କର ମନରେ କିଛି କିଛି ସଂକୋଚ ଆସେ କିନ୍ତୁ ସେଇତିକି ଯିଏ ଖାତିର ନ କରିକି ଆଗକୁ ଚାଲିଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସବୁଥିରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବ। ସେ ସାଧାରଣ ଏ ଚା ହଉ ସାଧାରଣ ଜଳଖିଆ ହଉ ସାଧାରଣ ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ୍ ହଉ କି 5 ଷ୍ଟାର୍ ହୋଟେଲ ହଉ। ନିହାତି ଏଇଟା ଅର୍ଜୁନ ଛେଲି ଅଛି ଯୋଉଟାକି ଆମର ହାର୍ଟ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ ପାଇଁ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ପାଇଁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ କାମ କରେ। ଏଇଟା ଅର୍ଜୁନ ଛେଲି ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଲମରିଚ ଗୁଜୁରାତି ତେଜପତ୍ର ମିଶିକି ଅଛି ମିକ୍ସିଂ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ତୁଳସୀ। ଆରେ ବା ହେଲା ମୋତେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି, ଥଣ୍ଡାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି କ'ଣ ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେ MBA ଚାଏ ବାଲା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ବର୍ତ୍ତମାନ କରି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକି ବହୁତ ଆଗକୁ ଗ୍ରୋଥ୍ କଲେଣି। ତା ମ୍ୟାଟର୍ କରୁନି ଜିନିଷ କୌଣସି ଜିନିଷ ଛୋଟ ନୁହଁ କି କୌଣସି ଜିନିଷ ବଡ଼ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଦରକାର। କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ନାଇଁ ଭାବିବନି ଯେ ନା ମୁଁ ଅଧିକ ଏଜୁକେସନ୍ ମୋର ବହୁତ ଅଧିକ ଅଛି ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବିନି। ତ ସେମିତି କଲେ ଜିନିଷ ଆଗକୁ ଚାଲିବ ନାହିଁ। ଭାଇ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକିନା ମୁଁ ଭାଇଙ୍କୁ ଦେଖିଛି, ଭାଇ ଏବେ ଆଇ ଥିଙ୍କ 2 ମାସ 3 ମାସ ହେଲା ଷ୍ଟାର୍ଟ କାହିଁକିନା ମୁଁ ବି ଆଜ୍ ଏ ରେଗୁଲାର ଆଣ୍ଡ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଭାଇଙ୍କୁ ଦେଖିଛି। ମନେ ଅଛି ଯେ ପ୍ରଥମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେର ଇନକମ୍ କେତେ ଥିଲା? ପ୍ରଥମ ଦିନ 70 ଟଙ୍କା ଖାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଦିନ 70 ଟଙ୍କା। ଓକେ। ତାପରେ ଟିକେ ବଢ଼ିଲା 90 ଟଙ୍କା, ତାପରେ ଦିନ 115, ତାପରେ 150, ତାପରେ 180, ତାପରେ 200, ତାପରେ 350। ମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ମନେ ଅଛି ଯେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେ, ସେକେଣ୍ଡ ଡେ, ଥାର୍ଡ ଡେ, ଫୋର୍ଥ ଡେ କେତେ ଇନକମ୍ ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଯେଉଁଦିନ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆପଣ 70 ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ ହେଲା, 70 ନା 60? 70 ଟଙ୍କା। ଯେଉଁଦିନ 70 ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ ହେଲା ମାଇଣ୍ଡରେ ଆସିଲା କି ନା ଆଜି 70 ଟଙ୍କା ଯେ ଇଏ ତ ଗୋଟେ ଏନଫ୍ ପଇସା ନୁହଁ କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯେତିକି ଜିନିଷ ଆଣିଥିବି ବା ଗ୍ୟାସ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯେମିତିକି ଆପଣ ପଛରେ ଦେଖୁଥିବେ ସେଇଠି ହାଣ୍ଡି ଅଛି ମଧ୍ୟ, ତ ଏତିକିରେ କ'ଣ ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଇପାରିବ? କ'ଣ ମୁଁ ଠିକ୍ ଜିନିଷ କରୁଛି? ଏମିତି କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଡାଉଟ୍ ଆସିଛି ନା ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସିଛି ଯେ ନାଇଁ 70 ଟଙ୍କା ହେଲେ ତ ହେବନି, ଏଇଥିରେ ଚଳିପାରିବିନି, ଆଉ ଏତେ କମ୍ ପଇସାରେ କେମିତି ଯାଇକି ସେଠି ଚଲେଇବି, ତ ମୁଁ ନିଜକୁ ତ ବଞ୍ଚିଲେ ତ ପୁଣି ସଂସ୍ଥା ବଞ୍ଚେଇବି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଇଏ ଲାଗିଛି। ସେକେଣ୍ଡ ଦିନଠୁ ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଲୋକଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ହେଲେ ନାଇଁ ଆଣିକି ଆସନ୍ତୁ କରନ୍ତୁ ବୋଲି, ତ ସେଇଠୁ ଚାଲିଲା ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ହେଇକି ଚାଲିଲା। ତାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଡାଉଟ୍ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ତ ନିହାତି ଅଛି। ଆଜ୍ଞା। ଯେ ପ୍ରଥମ ଦିନ କୌଣସି ବିଜନେସ୍ କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସଙ୍ଗେ ବି କଥା ହେଇଛି କୌଣସି ବିଜନେସ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେ ଟୁ ଚାଲେନି, ଟାଇମ୍ ଟିକେ ଲାଗେ, ଟାଇମ୍ ଟିକେ ନିଏ ଆଣ୍ଡ ଧୀରେ ଧୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିର ଇନକମ୍ କେତେ ହେଇଛି? ଆଜିର ଇନକମ୍ 170 ପାଖାପାଖି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ ଯଦି ଏଇଠି ଷ୍ଟଲ୍ ଦେବି ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇନକମିଂ ଫ୍ୟୁଚରରେ ମୁଁ ଡେଲି ଦିନକୁ 500ରୁ 1000 ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ ହେଇପାରିବ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେଇପାରିବନି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ କନଫିଡେନ୍ସ ଅଛି, ତେଣୁ ଆମର ବନା ଚାଲିଛି, ବନେଇକି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ପଡ଼ିଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଏଇଟା ଗୁଜୁରାତି ସବୁ ମିଶିକି ଯେଉଁଟା ଅଛି ଏଇଟା ପଡ଼ିଗଲା। ତୁଳସୀଟା ପଡ଼ିଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଅର୍ଜୁନ ଛେଲି, ଏଇଟା ଗୁଜୁରାତିଟା। ଓକେ। ତେଜପତ୍ର, ତାପରେ ଇଏ ଆସିଲା ଅର୍ଜୁନ ଛେଲି ଆମର। ଆଗରୁ ତ ତା ଦେହରେ କାଢ଼ା କରିକି ରଖୁଛି ନା, ଏଇଟା ଖାଲି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟିକେ ଫ୍ଲେଭର୍ ଟିକେ ଆସିବ ଜଣାପଡ଼ିବ ଆଉ କ'ଣ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ, ତେଣୁ ଭାଇଙ୍କର ଚା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି, ମୋ ଚା ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ ବର୍ତ୍ତମାନ। ତ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ବି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ଇନିସିଆଲ୍ ତ ନର୍ଭସନେସ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିହାତି ଲାଗିବ ଯେ ହଁ ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେରେ ପ୍ରଫିଟ୍ ଏତିକି ହେଇଛି, ସେକେଣ୍ଡ ଡେରେ ହେବ କି ହେବନି କ'ଣ ନାହିଁ, କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ତ ନିହାତି ଆସିବ। କିନ୍ତୁ
କ'ଣ ଆପଣ ମାନିବେ ଯେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ନାଇଁ? ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ମୋଟିଭେସନ୍ କରିଛନ୍ତି ନା ଆଣିକି କର ବୋଲି। RSS ସାର୍ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ଆଣିକି ତୁଳସୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ତୁଳସୀ ଆଣିକି ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଅର୍ଜୁନ ଛେଲି ବି ସିଏ ଆଣିକି ଦେଇଛନ୍ତି ସାମ୍ପୁଲ୍ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, କେମିତି ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ ମୁଣ୍ଡଟାରେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଲୋକ, ଛେଲିଟା ନିଅ ଦେଖେଇବ, ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜିଂ କରିବ। ତ ମୋତେ ଲୋକ ବି କହିଛନ୍ତି ବ୍ୟାନର ଟିକେ ଆଣିକି ଲଗେଇବେ। ବ୍ୟାନର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗିନ ବସିବ। ବ୍ୟାନର ଲଗେଇନି କାହିଁକି ନା ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ ଆରିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଷ୍ଟଲ୍ ପକେଇଲା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଲାଗିଯିବ ତାଙ୍କୁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟାନରଟା ଲଗେଇନି। ଆଉ ବାକି ଲୋକ ଜାଣି ସାରିଲେଣି ଯେ ବେନିଫିଟଟା ହେଉଛି, ତ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ। ଆଉ ଦୂରେ ବି ମୋର ବି ଏଠି ବହୁତ କମ୍ କରିକି ଆଣୁଛି, ତ ବଢ଼ିବ ଯେମିତି ଲୋକ ଆସିଲେ ବସିଲେ ବନେଇଲେ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ବନେଇକି କରିକି ଦେଉଛି। ଆଉ ଦେବା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ହଁ କେଉଁଦିନ ଜଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଡାକିକି ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ନିହାତି, କାରଣ ନିହାତି ଜଣେ ଜାଣିଲା ମାନେ ନିହାତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟକୁ ନିହାତି ତ ଡାକି ଆଣିବ, ଏଥିରେ କିଛି ଡାଉଟ୍ ନାହିଁ। ତ ସେଥିରେ ମୋଟିଭେସନ୍ ମୋର ଅଧିକ ବି ହେଇଛି ନାହିଁ, ସାଙ୍ଗସାଥି ତାଙ୍କର ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ନିହାତି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ମୋତେ ବି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ସକାଳେ ଏଇଠି କେତେ ଘଣ୍ଟା ରହୁଛି? ସକାଳେ 6ଟାରୁ 8ଟା। ସକାଳେ 6ଟାରୁ 8ଟା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବଶ୍ୟ 8:30 ହେଇଗଲାଣି, ଯେହେତୁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ଲାଗି ଭାଇ ଟିକେ ମୋତେ ଟାଇମ୍ ଦେଇଦେଲେଣି। କିନ୍ତୁ ତାହେଲେ ସକାଳୁ 6ଟାରୁ 8ଟା ଏଠି ଗଲା, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଏବେ ଅଟୋଟି ବାହାର କରିଦେଇଥିଲା ପରେ ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଉଛି। ଓକେ, ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ସ୍କୁଲ ଯାଉଛନ୍ତି। ପିଲାଙ୍କୁ ତ ନେବା ଆଣିବା ହେଇକି ମୋର ସେଇଥିରେ ସମୟ ପଳାଉଛି, ପୁରା 4ଟା ହେଇଯାଉଛି। ମାନେ ତାହେଲେ ତାପରେ 4ଟା ପରେ 4ଟା ପରେ ଅନଲାଇନ୍ ମାନେ ଉବେର, ଓଲା, ଉବେର, ରାପିଡୋ। ଆପଣ ଚାଟା ଗରମ କରିଦିଅନ୍ତୁ ତାହେଲେ, ସେଇଟା ଆଉ ଗରମ କଲେ ଇଏ ହେବ, ଟେଷ୍ଟ ମରିଯିବ। ହଁ ହ୍ୟାଲୋ, ତାହେଲେ କଷ୍ଟମର ପାଇଁ ଗରମ ଚା, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଥଣ୍ଡା ଚା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବନେଇବା ଚାଲିଛି। ସେ ଆମର ଦେଖ, ଏଇଟା ଆଇ ଥିଙ୍କ ତମ୍ବାର, ଏଇଟା ପିତ୍ତଳର, ପିତ୍ତଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିତରେ ଚାଲିଛି। ସବୁ ଆଦେହରେ ପୋଦିନା ସବୁ ପଡ଼ିକି ଅଲରେଡ଼ି ଅଛି, ପୋଦିନା, ଲବଙ୍ଗ, ଜୁଆଣି ସବୁ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଆଦେହରେ। ଆମ ଚା ବି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଦେଖ ଭାଇ, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମେ ମୁଭିଜ୍ ଦେଖିକି ଇନଷ୍ଟା ରିଲ୍ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରି ସମୟ କେତେ ୱେଷ୍ଟ କରୁଛେ। କିନ୍ତୁ ଥରେ ଦେଖିକି ଦେଖ, ଗୋଟେ ଯଦି ଲୋକ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ, ଯେ ତାର ଇଚ୍ଛା, ଭାଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମ ଭିତରେ ଯଦି ସେତିକି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଅଛି, ତାହେଲେ ବହୁତ କିଛି କରିପାରିବ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଆଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ଦେଖ ଭାଇ ସକାଳୁ ଚା ବନେଇଲେ, ତାପରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଗଲେ, ପୁଣି ଅନଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍, ବହୁତ ଏଫର୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଭାଇ ଏତେ ସବୁ କରିସାରିଲା ପରେ ଦିନକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ତାହେଲେ ପ୍ରଫିଟ୍ ଆସୁଥିବ? ଚଳି ଯାଉଛି। ଫିର୍ ବି ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି ଯଦି ଆମେ କହିବା 800ରୁ 1000 କି 1000ରୁ 2000, 800, 600, 800, କେଉଁଦିନ 1000, ମାନେ ସବୁ ମିଶେଇକି, ମାନେ ସବୁ ମିଶେଇକି। ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବା, ଓଲା ଉବେର, ତାପରେ ଏଇଟା ସବୁ। ଓଲା ଉବେର ହେଲା ବେଳକୁ ଅଧିକ ହେଇଛି, କାହିଁକି ନା ଓଲା ଉବେରରେ 4ଟାରୁ 8ଟା ଯାଏଁ ହେଉଛି, ସେଥିରେ କେଉଁଦିନ 400 ବାହାରୁଛି, କେଉଁଦିନ 200 ବାହାରୁଛି, କେଉଁଦିନ 800 ବାହାରୁଛି, ସେଇ ଟାଇମ୍ଟା। କେଉଁଦିନ 5ଟା ଭଡ଼ା ଦେଇ ଦେଉଛି, ତ କେଉଁଦିନ 2ଟା ଭଡ଼ାରେ ବସେଇ ଦେଉଛି, ଏମିତି ହେଇଛି। ଆଉ ରିଜର୍ଭ ଭଡ଼ା ଯଦି ସେତେବେଳେ ମିଳିଯାଉଛି, ଗୋଟେ ହେଇଯାଉଛି। ତ ତାହେଲେ ଆମେ କହିବାକୁ ଗଲେ ମିନିମମ୍ ଯାହେଲେ ଦିନକୁ 1000ରୁ 1200 ପାଖାପାଖି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସବୁ ମିଶେଇ ଦେଲା ପରେ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ କଥା ହେଉଛି ପେଟ ପୋଷ ନାହିଁ ଦୋଷ। ତେଣୁ ପେଟ, କାହିଁକିନା ଆମେ ପେଟ ପାଇଁ ଦୁନିଆ ନାଟ ଲାଗିଛି। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବି ବନାଉଛି, ସମହାଓ ଲୋକଙ୍କୁ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିବା ସହିତ କିଛିଟା ଇନକମ୍ ମୋତେ ଆସିବ ବୋଲି, ମୋତେ ଜେନୁଇନ୍ ଜିନିଷ, ଏଥିରେ ଲାଜ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ, ଯେଉଁଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟ ସେ ଜିନିଷ କହୁଛି। ତ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିଛି ଇନକମ୍ କରିବା ପାଇଁ, ନିଜ ପେଟକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ଭାଇ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଏଫର୍ଟ ବହୁତ ଦେଉଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ନିଦ କେତେ ସମୟ ହେଉଛି? ନିଦ ସାର୍ ତ ସେଇ 6 ଘଣ୍ଟା ଆଉ, କାରଣ ଦ୍ୱିପହର ତ ଶୋଇବାର ନାହିଁ, ଯାହା ରାତିରେ ପୁଣି ତାକୁ ରେଡ଼ି କଲେ ସକାଳୁ ପୁଣି ଉଠିକି ଆସ। 6ଟାରୁ ଯେହେତୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତ ନିହାତି ଆପଣଙ୍କୁ 4ଟା-5ଟା ବେଳକୁ ଉଠୁଥିବ ନିହାତି। ମୋର ସେଇ 4:45, 4ଟା, 4:30, 4ଟାରେ ଆଲାରାମ ଦିଆହେଉଛି, କିନ୍ତୁ 4:30ରେ ମୁଁ ଉଠୁଛି। ଉଠିକି ତାପରେ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସବୁ ଚାଲିଲା ପରେ ଚା ବି ବନେଇ ହେଇଯାଇଥିବ, ସେତିକି ବେଳେ ଚା ବି ବନେଇକି ଆଣିକି ତାପରେ ଏଠିକି 6ଟା ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିବା।
ଛଅଟା ପୂର୍ବରୁ କେଉଁଦିନ ହେବ ପଛେ 6ଟା ପରେ ହେଲେ ଭାରି ଅସୁବିଧା ଲାଗୁଛି ସେଦିନ। ନିହାତି କାରଣ ଗୋଟେ ହାବିଟ୍ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଥାଏ, ଟାଇମ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା ବେଳକୁ ନିହାତି ଖରାପ ଲାଗିବ, ସେଇଟା ମୁଁ ବି ଏଗ୍ରି କରୁଛି। ଆଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଇନଷ୍ଟା ରିଲ୍ରେ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସମୟ ହୁଏ? ନାଇଁ ନା ମୋତେ ସେତେବେଳେ ସମୟ ହୁଏନି। ମୁଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ବି ଚେକ୍ କରିପାରେନି। ଆମ ଘରେ ଯାହା ଜିନିଷ ପଠାନ୍ତି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ସଉଦା ଆଣିବା ପାଇଁ ସେତକ ବି ମୁଁ ଇଏ କରିପାରେନି। ପୁରା ତାହେଲେ ଲାଇଫ୍ ପୁରା ବିଜି ଚାଲିଛି ଆଉ ସମୟ ଜମାରୁ ନାହିଁ ଯେ ଅଲଗା କୋଉଠି ପଡ଼େ। ଅଲଗା ଚିନ୍ତା ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିବା କଥା କହିଲେ ମୁଁ ସମୟ ଦେଲେ ସେପଟେ ମୋର ପଇସା ହିଁ ନିହାତି ଆସିବ। ନିହାତି ଆଉ ଦୂରେ ଚାକିରି ପଛରେ ମୁଁ ତ ସେଇ ତ ସମୟ ଦେଇଥାନ୍ତି ନା ଚାକିରି ପଛରେ, ଆଉ ସେଇ ସମୟଟା ତ ଚାକିରିଠୁ ବେଟର କାମ। ଏଜୁକେସନ୍ କୋଉ ଯାଏଁ? +2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଜୁକେସନ୍ କିଛି କଥା ଏଜୁକେସନ୍ ମ୍ୟାଟର କରୁନି, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେ ପଇଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଇନକମ୍ କରିପାରୁନ ପକେଟ୍ ମାସ ଶେଷ ପଇସା ଆସୁନି ତାହେଲେ ଯେତେ ଏଜୁକେସନ୍ ରହିଲେ ବି ଲାଭ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଯୋଉଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଜିନିଷ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ କପେ ଚା ଦେଉଛନ୍ତି ତାର ଦାମ୍ କେତେ? 10 ଟଙ୍କାର କିଛି 10 ଠିକ୍ ଅଛି। କାହିଁକିନା ନର୍ମାଲ୍ ମଧ୍ୟ ବି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଚା ଦେଉଛନ୍ତି ମାର୍କେଟରେ ସେମିତି 6-7 ଟଙ୍କା କରିକି ତ ନର୍ମାଲ୍ ଆପଣ ଯେଉଁ କ୍ଷୀରରେ ଯେଉଁ ଚା ବନାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ନିହାତି ଆସିଯାଉଛି, ତ ନିହାତି ହର୍ବାଲ୍ ଚା ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ହେଲ୍ଥକୁ ବହୁତ ଭଲ ରଖିବ। ଆପଣ ଚାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇଦେଲି କେମିତି ବନା ବି ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ସାରିଲେଣି। ତ 10 ଟଙ୍କା ମାତ୍ର ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ତ 10 ଟଙ୍କା ତ ଆମେ ନିହାତି ଦେଇପାରିବା। ତ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଏଇ ଲୋକେସନ୍କୁ ଆସନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକି ଆମ ପାତ୍ରପଡ଼ା। ଏଠି ଲୋକେସନ୍ଟା କେଉଁଟା ଆସୁଛି? ପାତ୍ରପଡ଼ା ରଜ ଫିଲ୍ଡ। ରଜ ଫିଲ୍ଡ, ଆଜ୍ଞା ପାତ୍ରପଡ଼ା ରଜ ଫିଲ୍ଡ, ଯେଉଁଟାକି ସାମ୍ନାରେ ଆପଣ ମୋ ବସ୍ ଡିପୋ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ତା ସାମ୍ନାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଏଇଠି ପଚାରିପାରିବେ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆସନ୍ତୁ, ଟ୍ରାଏ ଥରେ କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ, କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆଜି ଆମର କନଭରସେସନ୍। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆପଣ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ସଜେସନ୍ ବା ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କିଛି ଗୋଟେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ତାଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ବେଟର୍? ମୁଁ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ସମୟକୁ ସଦୁପଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ନିଜର ହିଁ ପ୍ରଫିଟ୍ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ବାହାରେ କିଛି ସମୟ ଦେଇକି ଫେସବୁକ୍ ଏସବୁ ଦେଖିକି କିଛି ଲାଭ ହିଁ ହେବନି। ତ ସେଇ ଜିନିଷ ନିହାତି ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ସମୟର ପ୍ରପର୍ ୟୁଟିଲାଇଜେସନ୍ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଜିନିଷ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ ପୁଣି ଆଗାମୀ ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ସହିତ, ଗୋଟେ କମନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଷ୍ଟୋରି ସହିତ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଏ ବାଏ।